जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकां करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेषु अभिघ्नास्वराट् तेने ब्रह्महृदये आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः पूर्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्यतेऽत्रो कृतिभिः शुश्रूषिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः नैमिषे निमिषाक्षेत्रे रसया सौनकादयः सत्रं स्वर्गया लोकाय सहस्रासममासता ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 3 பதம் 41. கரெக்டா ப்ரோ? 40 ஆயிடுச்சு இல்லையா? 38 39 ஆயிடுச்சு ப்ரோ. 40 41 பாக்கி கரெக்டா? தத் இதம் கிரஹயம் கிரகம் तद इदं ग्रह्यमासा सूतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेति शासनम् सर्ववेदेतिहासनम् सारं सारं समुद्रतम् तद्दिदं ग्रह्यमास सुतमात्मवतां वरम्
सर्ववेदेतिहासनं सारं 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 समुद्रुतम् तद्इदं ग्रहायमास सूतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासनं सारं सारं समुद्रुतम् तद्इदं ग्रहायमास सुतमात्मवतं वरम् सर्ववेदेतिहासनं सारं सारं समुद्रुतम् तत् இதம் கிரஹயம் ஆச ஏற்க செய்தார் சூதம் அவரது புதல்வரை ஆத்மவதாம் தன்னுறவு பெற்றவரை வரம் மிகவும் மரியாதைக்குரிய சர்வ எல்லா வேத இலக்கியங்கள் இதிஹாசனம் அனைத்து சரித்திரங்களின் சாராம்சத்தை சமுத்ருதம் வியாசதேவர் வேத இலக்கியங்கள் மற்றும் பிரபஞ்ச சரித்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் சாராம்சத்தையும் பிரித்தெடுத்த பின் அதை ஆத்ம ஞானிகளை சிறந்தவரான தன் புத்திரருக்கு உபதேசித்தார். ஜெய ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದ ಅನಂತರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ಣ 600ರ ಅನಂತರದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಚರಿತ್ರೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈ ಲೋಕದವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದ ಬೇರೆ ಲೋಕದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವೆಂಬುದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ, ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಷ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲಗಳೆಯಬಾರದು. ವ್ಯಾಸರಂತಹ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸುವಂತಹವರಲ್ಲ. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றிய விஷயம் மிகவும் முக்கியமானது என்பதால் இச்செய்தியை அவர் முதலில் தமது சிறந்த புதல்வராகிய ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு உபதேசித்தார். இது பாலில் உள்ள பாலாடைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. வேத இலக்கியம் அறிவினும் பார்க்கடலை போன்றதாகும். பாலின் சுவை மிகுந்த சாராம்சமாக இருப்பது பாலாடை அல்லது வெண்ணெய் ஆகும். அதை போன்றதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதமும். ஏனெனில் பகவான் மற்றும் பக்தர்களின் செயல்களை பற்றிய மிக சுவையான அறிவூட்டு மற்றும் நம்பத்தக்க வரலாறுகள் அனைத்தும் அதில் அடங்கியுள்ளன.
நாஸ்திகர்கள் மற்றும் பிழைப்புக்காக பாகவதம் பேசுபவர்கள் போன்றவர்களிடமிருந்து பாகவதத்தின் செய்திகளை பெறுவதில் எந்த லாபமும் இல்லை. இவர்கள் பாகவதத்தை பாமர மக்களுக்குரிய ஒரு தொழிலாக அல்லது வியாபாரமாக செய்துவிட்டனர். பாகவதம் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பேசப்பட்டது. பாகவத தொழிலுக்கும் அவருக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை. அத்தகைய வியாபாரத்தினால் குடும்ப செலவுகளை நிர்வகிக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருக்கவில்லை. ஆகவே சுகதேவரின் பிரதிநிதியிடம் இருந்துதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பெற வேண்டும். அத்தகையவர் ஒரு துறவியாகவும் குடும்ப சுமைகள் இல்லாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். பால் மிகச்சிறந்த சத்துணவு என்பது சந்தேகமில்லை. ஆனால் ஒரு பாம்பின் காயால் தீண்டப்படும் போது அது சத்துணவாக இருப்பதில்லை, மாறாக அதுவே மரணத்தின் காரணமாகிறது. அதே போலவே வைஷ்ணவ ஒழுக்கத்தை உறுதியாக பின்பற்றாதவர்கள் இந்த பாகவதத்தை ஒரு வியாபாரமாக்கி அதை கேட்கும் பலருடைய ஆன்மீக தற்கொலைக்கு காரணமாக இருந்துவிடக் கூடாது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அறிவதே வேதங்களின் நோக்கம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதமோ பதிவு செய்யப்பட்ட அறிவின் வடிவில் உள்ள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஆகும். எனவே அனைத்து வேதங்களுக்கும் அதுவே சாராம்சம் என்பதுடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் தொடர்புள்ள எல்லா காலங்களிலும் நிகழ்ந்த வரலாற்று உண்மைகள் அனைத்தையும் அது கொண்டுள்ளது. எல்லா சரித்திரங்களுக்கும் அதுவே உண்மையில் சாராம்சமாகும். 42 பதம். சாது சம்ஸ்ரவ்யமாஷா சாது சம்ஸ்ரவ்யமாசா மகாராஜம் பரீட்சிதம் பிராயோபவிஷ்டம் கங்கயம் பரிதம் பரமர்ஷபிः சது சம்ஸ்ரவயமாச மகாராஜம் பரதிசதம் மகாராஜம் பரீட்சிதம் பிரயோபவிஷ்டம் கங்காயம் பரிதம் பரமர்ஷிபிः. ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕ? ಸಾತು ಸಂಸ್ರವ್ಯಮಾಶ ಮಹಾರಾಜಂ ಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರಾಯೋಪವಿಷ್ಟಂ ಗಂಗಾಯಂ ಪರಿತಂ ಪರಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಸಾಧು ಸಂಸ್ರವಯಮಾಸ ಮಹಾರಾಜಂ ಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರಾಯೋಪವಿಷ್ಟಂ ಗಂಗಾಯಾಂ ಪರಿತಂ ಪರಮರ್ಷಿಭಿಃ. வியாசதேவரின் புதல்வர் மீண்டும் சம்ஸ்ராவயம் அவற்றை கேட்கும்படி செய்தார். மகாராஜனுக்கு பரீட்சிதம் பெயர் கொண்ட பிராயோபவிஷ்டம் இருக்குமுறை உணவோ நீரோ இல்லாமல் அமர்ந்திருந்தவரான கங்காயம் கங்கை நதிக்கரையில் பரிதம் கூறப்பட்டு பரம ரிஷிபி பெருமுனிவர்களால் மொழிபெறுவதற்கு ஜெய். மரணத்தை எதிர்நோக்கி உணவும் நீரும் இல்லாமல் கங்கை நதிக்கரையில் அமர்ந்து விட்டவரான உடல்பட்ட பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு வியாசதேவரின் புதல்வரான சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை முறைப்படி உபதேசித்தார். ಪರಂಪರೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು
ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕಾರವು ನೈಜ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಸುಖಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖಮುನಿಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರವಚನಕಾರರಿಂದಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪಡೆದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಮರನಾಥ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮುನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆತನ ತಕ್ಷಣದ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ಸುಖಮುನಿಗಳಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪರತತ್ವದ ನಿರಾಕಾರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ವಾದಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದ ವಿಷಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಗೋವಿಂದನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ. ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾರ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಚಿರಂತನ ತತ್ವದ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ಚರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವರು ಸಮರ್ಥರಾದ ಸುಖಮುನಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಇಬ್ಬರು ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಉದಾರಗೊಂಡರು. ಓಂ ಮಂಗಲಾಚರಣಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಂ ಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸோ இங்கே லாஸ்ட் இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து ஒரு 7-8 ஸ்லோகத்துலேருந்து பாகவதத்தோட மகிமையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. எப்படி பாகவதம் வந்து கலியுகத்தில் தன்னோட இடத்த அடைஞ்சுதுன்றது பார்த்துட்டு இந்த பாகவதமோட மகிமையை பற்றி அதோட குணகானங்களை வந்து இங்கே பாடிட்டுருக்காங்க. பாகவதம் வந்து எவ்வளோ வைசிஷ்டமான ஒரு உயர்ந்தமான ஒரு நூல்ன்றது வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பாலில் வந்து அந்த ஆடை தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாரம், அதில் எசன்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்டதோ அதே மாதிரி தான் பாகவதம் வந்து கடலில் இந்த பால்ன்றது வந்து பாகவதமுக்கு ஒப்பிடப்பட்டு அந்த கிரந்தங்கள் வேதங்கள் வந்து பாலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அந்த வேதங்களில் வந்து வேத சாரமே வந்து பாகவதம் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த வேதங்களை வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இதிகாசங்கள் இருக்குது, உபனிஷத்ஸ் இருக்குது, புராணங்கள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நிறைய கிரந்தங்கள் வந்து இருக்குது, இதில் எழுதப்பட்டிருக்கு. அதில் நம்ம முக்கியமான ஒரு சாராம்சத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம வந்து வேதங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சமானம் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதான் இதுங்க சாரம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. சாரம் சமுத்திரத்தம். அந்த பாலில் இருக்கிற அந்த ஆடையை எடுத்தாவே நம்ம வந்து அந்த பாலில் உயர்ந்தமான ஒரு சாரம் வந்து ஆடை தான். அந்த ஆடையை எடுத்து நம்ம எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம். ஆடையில் வந்து தயிர் செய்யலாம், நெய் செய்யலாம், வெண்ணெய் செய்யலாம், நெய் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இருக்கிறதே அந்த ஆடை தான். அதே மாதிரி தான் வேதங்களை வந்து அந்த உன்னதமான ஒரு சாரம் வந்து பாகவதம்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் வியாசதேவர் என்ன பண்ணார், அந்த வியாசதேவத்தை வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து அவரோட புத்திரனான சுக்கமுனிக்கு அதை வந்து போதனை பண்ணார். ஸோ அதை போதனை பண்ணும்போது சுக்கமுனிகள் என்ன பண்ணார், அது மற்றவங்களுக்கு போதனை பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணாங்க. யாருக்கு பரீட்சித் மகாராஜுக்கு அது போதனை பண்ணாங்க. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்கலாம், பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து தன்னோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தன்னோட ராஜ்ய பரிபாலனத்தில் ராஜ்யம் ஆளுட்டு இருக்கும்போது அவர் எப்போ குதிரையில் வந்தாரோ அப்போ வந்து அவர் அந்த சாயங்காலம் சஞ்சாரம் பண்ணும்போது, அரசர்கள் எல்லாமே சஞ்சாரம் பண்ணுவாங்க சாயங்கால நேரத்தில். அப்படி பண்ணும்போது பரீட்சித் மகாராஜுக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்கும்போது தண்ணி கேட்டார். யார்கிட்ட? சமிக்க ரிஷிக்கிட்ட தண்ணி கேட்டார். சமிக்க ரிஷி வந்து தான் வந்து ஒரு ஆழமான ஒரு தபஸ்யை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதை வந்து அவருக்கு சரியாக கவனிக்காமல் என்ன பண்ணார், அவர் அந்த திவ்ய கிரணத்தை அந்த டிரான்சென்டென்டல் தபஸ்யான்னு சொல்லுவாங்க, அவர் திவ்யமான ஒரு நிலைக்கு போயிட்டாங்க. அந்த நிலைக்கு போனதுனால யார் வந்து பேசுகிறாங்களோ என்ன பண்ணுறாங்களோன்றது அவங்களுக்கு புரியாமல் அப்படியே அவர் அந்த நிலையில் இருந்துட்டார். ஸோ அது பார்த்த பரீட்சித் மகாராஜுக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கோவத்தை உண்டாக்குனது. அந்த கோவத்தை உண்டாக்குனதுனால அவர் என்ன பண்ணார், அந்த சத்து போன பாம்பை தூக்கி அவருக்கு மாலையாக போட்டார். யாருக்கு? சுக்கமணிகருக்கு. அது சமிக்க ரிஷிக்கு போட்டாங்க. இது பார்த்த தன்னோட பையனோட ஸ்நேகிதன் வந்து போய் ஸ்ருங்கிக்கு போய் சொல்லுவாங்க. ஸ்ருங்கி வந்து சமிக்க ரிஷியோட பையன். அவங்க வந்து நீராடிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நபர் வந்து, இது ரொம்ப நம்மளுக்கே ஒரு அவமானகரமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட குலத்துக்கே சொல்லும்போது ஸ்ருங்கிக்கு கோவம் வந்துடுது. எங்கள் அப்பாவை இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரான்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணார், அவரை பரீட்சித் மகாராஜை வந்து சபிச்சிடுறார். 7 நாள்லேயே நீங்கள் வந்து உடல் விட போகிற, அதுவும் எந்த பாம்பை நீ தூக்கி போட்டியோ எங்கள் அப்பாவோட களத்துலையோ அந்த மாதிரி ஒரு பாம்பு குளத்தில் இருக்கிற பாம்பே உன்னை வந்து வதம் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி சபிச்சிருக்கும்போது, சாபத்தை கொடுக்கும்போது 7 நாள் எதுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க அவங்க? 10 நாள் கொடுத்துருக்கலாம், 10 வருஷம் கொடுத்துக்கலாம். மாதாஜி கரெக்டாக நீ வேலை தரதேலே. அந்த 7 நாள் வந்து எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னா, பகவான் வந்து கொஞ்சம் காலத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க. 7 நாள் அது ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. இந்த பாகவதத்தை வந்து இந்த நூலை வந்து உருவாக்கணும், அது வந்து அறிமுகம் பண்ணிடணும் கலியுக மக்களுக்கு வந்து அறிமுகம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, அந்த 7 நாளில் டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க.
அதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, இப்போது நிறைய பேர் பாகவத் சப்தான்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க, பணம் வாங்கிட்டு. அதுக்கு இப்போ கூட நடக்குது, அது நிறைய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. 7 நாள் பாகவத் சப்தா. ஆக்சுவலாக 7 நாளில் எதுவுமே சொல்ல முடியாது பாகவதத்தை. நம்ம இந்த ஒரு பிறவே பத்தாது. அதாவது நீங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து 12 வருஷம் 13 வருஷம் எடுத்தாங்களாம். அது பாகவதம் முடிக்க முடியல அவரால். 12,700 ஸ்லோகம் எழுதினாங்க பிரபுபாதர். பொருளரை கொடுத்து அதுக்கு பாவார்த்தம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. மீதி பாகவதத்தை ஏன் அவர் எழுதலை? பிரபுபாதர் ஏன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல? என்ன டைம் இருந்தது, அவர் இருந்தார். பாகவதம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் இருந்தார். 10வது ஸ்கந்தத்தில் 3வது பாட்டு வரைக்கும் அவர் எழுதினார். ஏன் முடியலன்னா பிரபுபாதருக்கு ஒரு குறை வந்துடுச்சு. என்ன குறைனா, இது நான் பாகவதமே நான் அப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருந்தால் சைத்தன்ய சரித்திராமிரதத்தை கொடுக்க முடியாது மக்களுக்கு. அதனால உடனே அவர் என்ன ஆயிட்டாரு, சைத்தன்ய சரித்திராமிரதத்துக்கு போயிட்டார். சைத்தன்ய சரித்திரம், ஏன்னா யாராலையும் சைத்தன்ய சரித்திராமிரதத்தை கொடுக்க முடியல. எந்த ஒரு இயக்கத்தினாலையும் சைத்தன்ய சரித்திராமிரதம் வந்து அறிமுகமே பண்ணல. அதனால தான் பிரபுபாதர் உடனே அதுக்கு குதிச்சிட்டாரு. அது குதிச்சுட்டு சைத்தன்ய சரித்திராமிரதத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. மீதி என்ன பண்ணாங்க, அந்த 12,700 ஸ்லோகாவை 12 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு எழுதியிருக்காரு. இது மட்டும் இல்லாமல் இது அனுவாதம் பண்ணி இதுக்கு பொருளுரையும் கொடுத்து ப்ரீச்சிங்கும் பண்ணியிருக்காரு. உலகம் எல்லாமே 108 கோயில் கட்டிருக்காங்க. உலகம் எல்லாமே வைஷ்ணவர்களை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. அப்புறம் இது இல்லாமல் இதுக்கு மேல் கொண்டு என்னன்னா, எல்லா கோயிலையும் அந்த டைமில் வந்து பக்தர்களுக்கே சண்டை. இதெல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்காரு. இது இல்லாமல் ஆளாளுக்கும் லெட்டர் எழுதுவாங்க பிரபுபாதர். அந்த லெட்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே பதில் கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பாகவதத்தை எழுதின பிறகு நிறைய பேர் இந்த பாகவதத்தை ஏற்றிக்கல. அதனால தான் பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை வந்து பல பாஷையில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போவும் வந்து நீங்கள் பெங்களூருக்கு போனால் 10வது ஸ்கந்தம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் பெரிய கோயிலில். ராஜாஜி நகரில் நான் கேட்டேன், எங்ககிட்ட 10வது ஸ்கந்தம் மட்டும்தான் இருக்கு. 10வது ஸ்கந்தம் வரைக்கும் தான் எங்ககிட்ட இருக்கு, மீது எங்ககிட்ட இல்லைங்க. இங்கிலீஷில் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க. கேட்டேன், இல்லை அது நாங்கள் எங்ககிட்ட இல்லைன்றாங்க. அப்புறம் நம்ம பிரபுபாதரோட சீடர்கள், நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், ஏன்னா இப்படி பண்ணுறேன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்ட்டு. நம்ம 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 இந்த பாம்பே இஸ்கான்ல எல்லாமே இருக்குது, ஃபுல் 12 கேண்டஸ் இருக்குது, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பிரபுபாதரோட சீடர்கள் வந்து இந்த 6,300 ஸ்லோகாவோ 5,300 ஸ்லோகாவோ இவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது. பானுசாமி மகாராஜ் எல்லாரும் நிறைய பேர் முக்கியமாக இவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து பாவார்த்தம் எழுதினாங்க. மீதி ஸ்லோகாஸ்க்கெல்லாம் அதை வந்து அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் தான் எனக்கு அங்கேயே ரிலீஸ் ஆகிட்டேன் நான். ஓ சரி ஓகேன்ட்டு. இப்படி அது ஒரு பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகாக்கு ஒரு பதத்தை வந்து தேடுறதுக்கே நம்மளுக்கு மீனிங் தேடுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரே ஒரு பதம் அந்த மீனிங் கிடைச்ச உடனே இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு சீக்வென்ஸாக இருக்கணும். அது இந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அது சீக்வென்ஸாக இருந்தால் தான் நம்ம அதை வந்து அனுவாதம் பண்ண முடியும், பொருளுரை எழுத முடியும், இல்லை பாவார்த்தமாக எழுத முடியும். இப்படி எவ்வளோ பிரபுபாதை நம்ம யோசனை பண்ண கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். 12,700 ஸ்லோகாக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதிருப்பாங்கன்றது நம்ம படிக்கிறது கஷ்டப்படுறோம். அதை தொடர்ந்து வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். எந்த இடத்துலயும் இல்லையா பிரபு, இஸ்கான்ல மட்டும்தான் பாகவதம் சேர்த்து இருக்கலாம். ஆமா, யாருமே ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல ஒரு புக்கு தான் இருக்கு. யாருமே எழுதல. இன்னொன்னு வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்த அந்த கருணையினால பூகோளமா எல்லா நாட்டிலையும் பாகவதமோட சொற்பொழிப்பு காலையில 8 மணிக்கு நடக்குது. இன்னைக்குமே நடக்குது. அது என்னாச்சுன்னா 24 hours நடந்துட்டே இருக்கு. இங்கிலாண்டில் காலையிலனா நம்ம நாட்டில் நைட்டு, நம்ம நாட்டில் நைட்டானா ஆஸ்திரேலியாவில் காலையில், அமெரிக்காவில் காலையிலனா நம்ம நாட்டில் நைட்டு. இந்த மாதிரி ரவுண்ட் த கார்னர் பாகவதம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. கிளாஸஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு பிரபுபாதரோட கருணையினால. ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட பாகவதத்தை வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எப்போ கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சிட்டாரோ, கிருஷ்ணர் மறைஞ்ச உடனே என்னாச்சு, அவரோட லீலைகள்லாம் போய் ஸ்வதாமத்துக்கு போகும்போது என்னாச்சுன்னா, மக்கள் வந்து ஆழமாக அஜ்ஞானத்தில் ஊறிட்டாரு, அஜ்ஞானத்தில் இருந்துட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க புலனின்பம், அதுக்கப்புறம் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நிறைய என்ன சொல்கிறது, இது மோசடி பண்ணுறது, மக்களை ஏமாத்துறது, கலியுகத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய நடந்துருச்சு. இது நடந்த உடனே எல்லாருக்குமே, பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வந்துருச்சு. எப்படிடா கிருஷ்ணர் வேற மறைஞ்சிட்டாரு,
எப்படி கிருஷ்ணர் எந்த உருவத்தில் வருவாரோ எந்த ரூபத்தில் வருவாரோன்றதே வந்து எல்லாருக்கும் புரியாமல் இதாகிடுச்சு. அப்போ தான் என்ன செஞ்சார் வியாசதேவர் நாரத முனியோட ஆக்னைனால அவரோட கட்டளைனால இந்த பாகவதம் எழுத ஆரம்பித்தார். பாகவதம் எழுத ஆரம்பித்து அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து லிட்டரரி இன்கார்னேட்டராக இதுக்கு வந்தார். அதாவது என்ன சொல்கிறது, இலக்கை அவதாரமாக இந்த பாகவதத்தில் அவர் வந்து உருவத்தை எடுத்தார் கிருஷ்ணர். அப்போதான் மக்கள் வந்து இந்த பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சார். அது பக்தர்களால், இந்த மாதிரி தூயமான பக்தர்களால். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க. நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு சொன்னேன், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட காரியதர்ஷி செக்ரட்டரி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜ், அவர் வந்து யார் வந்து மகாபிரபுவை பார்க்கறதுக்கு வந்தாரோ அவங்களுக்கு வந்து ஆக்ஞை கொடுப்பாரு, கட்டளை கொடுப்பாரு. நீங்கள் போய் இந்த பாகவத்தை வந்து 2 பொருள் இருக்குது பாகவதம்ல, 2 இதுக்கு. ஒன்று வந்து புஸ்தக பாகவதம், இன்னொன்று வந்து வெக்தி பாகவதம். வெக்தி பாகவதர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஆசிரியம் எடுத்து அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜே பர்சனலாக சொல்லி அனுப்புகிறாங்க எல்லாருக்கையும். அப்போ தான் அவர், ஏன்னா பாகவதத்துக்கு அந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சரி, சைத்தன்ய மகாபிரபோட சீடர்களும் சரி, சைத்தன்ய மகாபிரபோட பக்தர்கள், அதுக்கப்புறம் அவரோட சீடர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து அந்த மாதிரி கொண்டு போயிருக்காங்க. பரவலாக பரப்பியிருக்காங்க பாகவதத்தை. அதனால வியாசதேவர் அவரோட புகழ்ந்தனால, அவரோட புத்திரனால இவருக்கு சுகதேவ கோசாமிக்கு போதனை பண்ணார். சுகதேவ கோசாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பண்ணார். பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்லும்போது சூத கோசாமி அங்கே உட்கார்ந்துருந்தார். சூத கோசாமி அதை கேட்டு என்ன பண்ணார், ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிமுனிவர்களுக்கு வந்து இது போதனை பண்ணாங்க. எங்கே, நைமிஷாரண்யன்ற இடத்துல இதை வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. அப்போ பிரச்சாரம் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா இந்த பாகவதம் வந்து ரொம்ப பிரபலமாயிடுச்சு. ரொம்ப பிரபலமாகி நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, பாகவதத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, இந்த இஸ்கானுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேருக்கு பாகவதம் பற்றி தெரியாது. யாருக்குமே பகவத்கீதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆனால் பாகவதம்ன்ற பொருளே இல்லைன்றது தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி ஒன்று இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாது, எனக்கே தெரியாது. இந்த இயக்கத்துக்கு வந்த பிறகுதான் உங்களுக்காக தெரியுமா. ஆனால் ஸ்டோரிஸ் சொல்கிறாங்க, படம் இருக்கு, கதைகள் சொல்கிறாங்க, எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சொல்லியிருக்காங்க நாராயணம் ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು, ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಭಾಗವತಂ பத்தி யாருக்குமே தெரியாது. பிரபுபாதோட கருணைனால, பிரபுபாதோட சீடர்களோட கருணைனால இந்த பாகவதம் வந்து பரவலாக இப்போ பறந்துட்டு இருக்கு, பரவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் பாகவதம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. படிக்காதவங்களாம், ஐ மீன் இது பாகவத்தை பற்றி தெரியாமல் இருவங்கலாம் அது இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய பாகவதம் செட்ஸ் இப்போ விற்கிறாங்க இப்போ நம்ம சென்டர்ஸில் எல்லாரையும். அதான் சொல்கிறாங்க எங்கே அதனால ஏன் நான் பாகவதத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து எந்த விதமான வித்தியாசமே இல்லையா. அதனால தான் பாகவதம் யாராவது படிக்கும்போது அதுக்கு வந்து கும்பிட்டு இந்த மாதிரி தலைமையில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி, சில பேர் உங்களுக்கு சில இதில் வந்து ஒருத்தர் பக்தர் வந்து பாகவதத்துக்கே ஒரு செப்பரேட்டாக ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த செப்பரேட் ஆர்டர்லாம் நம்ம எப்படி ராதாகிருஷ்ணா வைக்கிறோமோ, கிருஷ்ண பலராம் வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வச்சு டெய்லி அதுக்கு பாகவதத்துக்கு பூமாலை போட்டு பூஜை பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் இன்வால்வ்டு, ஸோ மச் அப்சர்வ்ட் இன் பாகவதத்துக்கு அந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே பாகவதம் வந்து எப்படின்னா இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்க, பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் historical facts selected from the histories of different planets have been depicted. It is therefore applied by all the spiritual authorities as Mahapurana. 18 புராணத்திலேயே ரொம்ப உயர்ந்தமான புராணம் பாகவத் புராணம். The special significance of histories is that they are all connected with activities of Lord in different time and atmosphere. ஏன் இது வந்து பாகவதம் எழுத அவசியம் என்ன? எதுக்காக பாகவதம் எழுதினாரு வியாசதேவர்? எழுதாமே எழுந்திருக்கலாம் இல்லையா? எதுக்காக எழுதுனாங்க? என்ன காரணம்? என்ன ஒரு சூழ்நிலை உண்டாக்குனதுனால அவர் எழுதினார் பாகவதம்? அவருக்கு வந்து மகாபாரதம் அதெல்லாம் எழுதி கூட அவருக்கு திருப்தி அடையல. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, யோசனையில இருந்துட்டாரு, கவலையில இருந்தாரு, ரொம்ப கவலையில. அதனால நாரதர் வந்து அவர் உபதேசம் பண்ணி நீ பாகவதம் எழுதுறதுக்கு அவர். ஸோ பாகவதம் இதெல்லாம் புராணாசு இதிகாசாசு இதெல்லாமே எழுதின பிறகு வியாசதேவருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. ஒரு இப்போ பகவத்கீதா வந்து கிருஷ்ணனால சொல்லப்பட்டிருக்கிற போதனைகள் யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு.
பாகவதம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்ல வேண்டிய சொல்லியிருக்கிற ஒரு நூல். கிருஷ்ணரை பத்தி குணகானம் பண்ணியிருக்கிறது, அவங்கள புகழ்ந்து பாடிருக்கிறது. கிருஷ்ணரையும் கிருஷ்ணரோட பக்தர்களையும் அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த தொடர்பு, 2 பேர் நடுவில் நடந்த அந்த லீலைகள், இதை பத்தி புகழ்ந்து பாடினது ஸ்ரீமத் பாகவத். ஸோ இந்த நாரதமுனி அப்போ நாரதமுனி வராரு. நாரதமுனி வந்து அவரோட ஆன்மீக குரு வந்து இவரோட கவலையை பற்றி அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஏன்னா அது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, ஒரு சீடரை பார்த்த உடனே அந்த ஆன்மீக குருக்கு வந்து உடனே தெரிஞ்சிருதா இவர்கிட்ட என்ன குறை இருக்கு, இவர் எதுக்காக இவர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு. அதில் வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட். எந்த சீடரை எப்படி அவர்கிட்ட சர்வீஸ் வாங்கணும், எந்த சேவையில் ஈடுபடுத்தினா இவங்க வந்து நல்ல ஒரு பக்தராகுவார்ன்றது பிரபுபாதருக்கு நல்ல ஒரு கலை, ஒரு பெரிய கலை. அவர் இதில் உடனே ஒரு சீடரை கூப்பிட்டாரு பிரபுபாதர். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், லோகநாத் கோசாரி நல்லா கீர்த்தன் பண்ணுவார். அவரை கூப்பிட்டு, லோகநாத் சாமி, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஊரா தெருவா கிராமமாக மாட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, பாத யாத்திரை பண்ணுறீங்க, போங்கன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னைக்கு கூட அந்த லோகநாத் சாமி மகாராஜனால எல்லா ஊர்லேயும் மாட்டு வண்டி வச்சு பின்னாடி கௌரவத்தாய் வச்சு அந்த மாட்டு வண்டியே ஒரு கோயில் மாதிரி ஆக்கிட்டு இருக்காங்க. அது கோயில் மாதிரி ஆக்கிட்டு தெருவா கிராமமாக ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு போகிறாங்க பக்தர்கள். பார்த்தீங்களா? நாங்கள் போயிருந்தோம், நாங்கள் இதுக்கு போயிருந்தோம், அப்போது நவ திருப்பதிக்கு போயிருந்தோம். அப்போ போகும்போது அங்கே போய் மீட் பண்ணோம் அவரை. அவங்க போய் மீட் பண்ணி அவங்ககிட்ட பிரசாதம் கொடுத்தாங்க, இட்லி வடை எல்லாம் கொடுத்தாங்க, நல்ல பிரசாதம். அப்புறம் அவருக்கு கூட தான் நாங்களும் போனது, கிருஷ்ணராஜ் பிரபு கூட தான் நாங்களும் போய், எங்களுக்கு தெரியாது அவர் யார் வேணும். அவரெல்லாம் பக்திகா சாமி டிசைபிள்ஸ், அது கூட தடை போட்டாங்க, பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து செப்பரேட்டா வெளியே வந்து இவங்க வந்து இந்த மாதிரி அப்படியா? ஓகே. அவங்களுக்கெல்லாம் இது கொடுக்கணும், ஒரு ஆசிரியம் கொடுக்கணும், ஒரு வீடோ ஏதோ பண்ணி ஒரு சத்திரம் பண்ணி அந்த மாதிரி வந்தால் காத்துக்கிட்டு இருக்கணும். வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 2 டேஸோ 3 டேஸோ அவங்களுக்கு ரேஷன்னு அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி யாருமே பண்ண முடியாது. பக்திகா சங்கம் இல்லை, தனியாக ஒன்றும் பண்ணல, தனியாலாம் ஒன்றும் பண்ணலாம். மகாராஜா, ஆமாம். அதாவது பிரபு அவங்கவுங்க எங்கே பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க சீடர்கள் அந்த இடத்துல இவங்க போவாங்க. தனியாலாம் யாரும் பண்ணுறது, அவங்ககிட்ட நல்லா ஒற்றுமை இருக்கு. சீடர்கள்கிட்ட தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குமே தவிர, பெரிய இந்த மகாராஜாலாம் அந்த மாதிரி தான் போக மாட்டாங்க. அப்படி போனால் கூட விட்டு கொடுத்துருவாங்க, சரி போங்க உங்க நீங்கள் படிக்க போங்க விட்டு கொடுத்துருவாங்க. தனியாலாம் பண்ணுறதில்ல. நிறைய இடம் இருக்கு இல்லையா பிரபு? இப்போ நாகர்கோவிலில் இஸ்கான் இல்லை, திருநெல்வேலியில் இஸ்கான் இல்லை, கன்னியாகுமரி இஸ்கான் இல்லை. இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இது பக்திகா சமாஜ் டிசேபிள்ஸ். இப்போ நாகர்கோவிலில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, தீக்ஷா ப்ரோக்ராம் கூட ஆயிருக்கு நாகர்கோவிலில். நீங்கள் பார்த்தீங்களா? நம்ம அது அந்த நாமாட்டில் தான். அது நாமாட்டானா எப்படின்னா தெரியுமா, போன உடனே நாங்கள் கோயில் கட்டுறதில்ல. போன உடனே இந்த மாதிரி பிரபு கிட்ட ஒரு வீடு, பிரபு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வாடகை கோயில் எடுத்துக்கோங்க பிரபு, ஒரு இவ்வளோ வாடகை எடுத்துக்கோங்க, இவ்வளோ அட்வான்ஸ் கொடுத்துடணும். அட்வான்ஸ் கூட வாங்குறதில்ல, டிவோடிஸ்னா உடனே கொடுத்துருவோம். இப்போ மைசூரில் ஒரு இடம் இருக்குது, மைசூர் இடத்துல வந்து அவரே ஃப்ரீயாக கொடுத்துறாரு இஸ்கானுக்கு, நீங்கள் வச்சுக்கு நம்ம இந்தே பண்ணாங்க. அவங்களும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க, நம்ம குரு மகாராஜ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும். அவங்களே சேர்ந்து அந்த வாடகை இல்லாமல் அந்த இடத்த கொடுத்துட்டாங்க. இடத்த கொடுத்துட்டு அங்கே இப்போ வந்து பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்கு, ரத யாத்திரை பண்ணுறாங்க, நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க, நிறைய காங்கிரிகேஷன் வருது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் அங்கே குரு ஆக்னாவை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. வேச மகர்ஷி எடுத்துக்கிட்டு குரு வந்து பார்த்து சொன்னாங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கவலை இருக்குது, உங்கள் மூஞ்சி பார்த்த உடனே உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு கவலைனால நீங்கள் வருத்தப்பட்டு இருக்கீங்க, என்ன உங்கள் கவலைன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி நான் நிறைய சாஸ்திரங்கள் எழுதுனா எனக்கு அது இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை, திருப்தி இல்லை, அசந்திருப்தியாக இருக்குது. அப்போ தான் இவர் சொல்கிறாரு, அவர் குருநாதர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் நாரதர், நீங்கள் வந்து பாகவதத்தை நீங்கள் எழுதுங்க, பாகவத் புராணம் எழுது, கிருஷ்ணரையும் கிருஷ்ணனோட பக்தனையும் புகழ்ந்து பாடுங்க. அதனால தான் நம்ம எங்கே ஒரு இது சத்சங்கம் நடந்தாலும் பிரபுபாதர் சீடர்களையும் அவங்களெல்லாம் புகழ்ந்து பாடணும். ஏன்னா அவங்களே இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இந்த பக்தியே கிடைச்சிருக்காது நம்மளுக்கு. அதனால தான் க்ளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வைஷ்ணவாஸ் பிளேஸ் எ வெரி டாமினன்ட் ரோல். எங்கே பார்த்தாலும் குருநாதர்கள் வந்து புகழ்ந்து பாடணும், நிறைய வைஷ்ணவர்களை புகழ்ந்து பாடணும். அப்போது வேசமஹர்ஷி வந்து இது எழுதினார். அப்புறம் அவரோட பையனுக்கும் இது போதனை பண்ணார். இது அப்படியே இது பறந்து அப்படியே இப்போது பாருங்கள், பாகவதம் இப்போது நம்ம இயக்கத்தினால நிறைய பேருக்கு, நீங்கள் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பாகவதம் ஒரே ஒரு புத்தகம் தான் எழுதியிருக்காங்க,
வேறு ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் ஆகட்டும், வேறு இதில் ஆகட்டும், ஒரு புத்தகம் தான் இருக்குது. நம்ம இதில் 18 புக்ஸ் இருக்குது, 12 ஸ்கந்தம் இருக்குது, 18 புத்தகம் இருக்குது. எல்லாரும் நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அவருக்கு எவ்வளோ நான் வரப்படுத்து பாகவத புக்கை வாங்கிக்க சொன்னால் வாங்கலை. அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன், ரொம்ப நாளாக நான் வந்து அவங்களுக்கு விதை போட்டு வச்சுருந்தேன், பாகவதம் இவங்க எப்படியாவது இவங்க வீட்டில் அனுப்பணும்னு சொல்லி. ஒரு நாள் என்ன செஞ்சேன், இன்னொரு டிவோட்டியோட நம்பர் கொடுத்தேன். அவர் என்ன செஞ்சார், அப்போ அவர் அவருக்கு பேசுகிற கான்வர்சேஷனுக்கு முன்னாடி, சம்போதனத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு பாகவதத்தை பற்றி. இது நீங்கள் 12வது ஸ்கந்தத்தில் 17வது சாப்டர் படத்தா பாகவதத்தை வந்து புகழ்ந்து பாடிருக்காங்க. ஃபுல் சாப்டரே பாகவதத்தை வந்து குணகானம் பண்ணுறது. அதை கிளாஸை கொடுத்துட்டு இவர் ஃபோன் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு. அட்டன் பண்ண உடனே அந்த கிளாஸ் அப்படியே இருக்கிறார். அவர் அந்த வகுப்பை வந்து அப்படியே ஒரு ஃபோனில் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு. சொன்ன உடனே அவருக்கு, ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன், பேக்ரவுண்ட் வாங்கினதுனால இதை பற்றி இவர் வந்து அந்த டிவோட்டி வந்து பயங்கரமாக சொல்லியிருக்காரு பாகவதத்தை பற்றி. நீங்கள் இன்னும் வாங்கலையா, நீங்கள் ரொம்ப லேட், அப்போது இந்த வயசில் நீங்கள் வாங்காதே, நீங்கள் எந்த வயசில் படிக்க போகிறீங்க பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொன்ன உடனே அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார், பிரபு நான் பாகவதம் வாங்கணும் பிரபு, வாங்க பிரபு. ஆனால் அவர் சரியான கஞ்சன். ஏன்னா அவருக்கு தகுந்த மாதிரி, அவரோட அர்னிங்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஏன்னா பெரிய ஃபேமிலி இருக்குது, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணோம். ஏன்னா பாகவதம் வாங்கினா சும்மா சாதாரண மக்கள்னால வாங்க முடியாது. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறது, டிசைராக இருக்கிறது, ஒரு கோரிக்கை இருந்து நம்ம முன்னேற்றத்தை பார்க்கணும், இப்படியே இருந்துடக்கூடாது. நம்ம இந்த ஒரு பௌத்திக உலகத்திலே நம்ம வந்து வளைச்சி வந்துடக்கூடாது, நம்ம இந்த கர்ப்பவாசத்திலே நம்ம வரக்கூடாதுன்ற ஒரு நோக்கம் இருக்கிறவங்க தான் பாகவதத்தெல்லாம் வாங்குவாங்க. ஆனால் அன்றைக்கி போனேன் அவங்ககிட்ட, என்கிட்ட 5000 தான் இருக்குது பிரபு, அதுக்கு மேலே என்னால் முடியாதுன்றார். சரி, நான் என்ன செஞ்சேன், நான் பணம் போட்ட கூட வேணான்றாரு, நான் அப்படிலாம் வாங்குறதில்ல பிரபுன்றாரு. மற்றவங்ககிட்ட நான் உங்களை வந்து இது பண்ணுறதில்ல, நான் ஏன்னா உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறன்ற மாதிரி பேசுகிறாரு. சரி, நான் என்ன சொன்னேன், அங்கே பிபிடி கிட்ட அவர்கிட்ட போயிட்டு லைட்டாக அவருக்கு ஒரு அப்படியே கண்ணை வச்சுட்டேன். அவருக்கு பிரபு நீங்கள் கொடுத்துருங்க, நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன். சரி, அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சரி நீங்கள் இருக்கிற அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டாரு. நானும் நெக்ஸ்ட் அவர் போன உடனே அவருக்கு அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட் நான் கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா இவருக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காரு. அன்னைக்கு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது 2 இயர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், இன்னைக்கு முடிச்சிட்டார் பாகவதம். அவர் சீரியஸாக எடுத்து படிக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பாகவதம் படிச்சுட்டு அவர் இத்தனைக்கும் ஒன்றும் அவ்வளோ டிவோஷன் சர்வீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில்ல, சாண்டிங்கே பண்ணுறதில்லன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், சாண்டிங்கே பண்ணுறதில்ல. ஆனால் இதை பற்றி நல்ல இது இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, படிக்கணுன்ற இது. நாமத்தே இப்பவும் சொல்றான் அவருக்கு, இல்ல பிரபு நாம சாண்டிங் டைம் இல்ல, அது இல்லை, இது நினச்சி ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் பாகவதத்தை மட்டும் சீரியஸ் ரீடர், ரொம்ப சீரியஸ் ரீடர். எனக்கே அவரை பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துருச்சு. முடிச்சுட்டாரு பாகவதத்தை, முடிச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை கிளான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பிரபு அன்னைக்கு ஏதோ நீங்கள் கொடுத்தீங்க, இது அது யாரோட அருள்னு தெரியல. நான் சொன்னேன் எங்கள் குருமராஜோட அருள். எனக்கு குருமராஜ் வந்து நிறைய இது பண்ணுறாங்க, பாகவதத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்கிறாங்க, புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்கிறாங்க, நிறைய இது எடுத்திருக்காங்க, டார்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே அவரோட இதுதான், என்னோட இது ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு முடிச்சிட்டார் பாகவத்தை. படித்து முடிச்சு எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது எனக்கு சொல்கிறார் அவர், இதெல்லாம் நான் படித்தேன், இந்த மாதிரி இருக்குது பிரபு, இந்த இது 3வது ஸ்கந்தம் கபில முனி வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு தேவஹூதிக்கு, இதெல்லாம் அவர் எடுத்து சொல்கிறாரு. ஆனால் இத்தனைக்கும் அவர் வந்து சீரியஸ் டிவோட்டியே கிடையாது. ஆனால் பாகவதம் படித்த பிறகு எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, பாகவதம் படித்த பிறகு அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி அவருக்கு, எங்கே இல்லாத ஆனந்தம், எங்கே இல்லாத சந்தோஷம். இன்னும் இதுவே நான் படிக்காமல் இருந்தால் என்ன மாதிரி ஒரு முட்டாளே இல்லை பிரபு என்றாரு. அப்படி சொல்லி, அது இல்லாமல் எங்கள் குலத்திலே யாருமே பாகவதத்தை செட்டை டச் பண்ண கிடையாது, தெரியவே தெரியாதுன்றாரு. பாகவதத்தை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட், எங்களோட குலத்துக்கு எங்களோட கம்யூனிட்டிக்கே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். என்ன பிரபு, உங்க மாதிரி அதிர்ஷ்டக்காரன் வேற யாரும் இல்லை பிரபு. உண்மைதானே, அது உண்மைதான். ஆனால் அதான் சொல்றேன், யார் ஒருத்தர் வந்து பாகவதத்தை தொடர்புக்கு வந்துட்டாங்களோ அவர் கிருஷ்ணனோட தொடர்பு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாகவதத்துக்கு எல்லா கௌரவமும் அவர் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு கூட அவர் வந்து ஏகாதசினாலோ இல்லை சனிக்கிழமையோ தெரியல, பாகவத புஸ்தகத்துக்கு வந்து இது பண்றாங்க, தீபம் காமிக்கிறாங்க. வேற டைம்ல பண்றது இல்லை. ஒரு சனிக்கிழமையும் பாகவத பூஜா ரூம்ல வச்சு டெய்லி பூஜை பண்றாங்க.
அது என்ன தெரியல, அந்த அளவுக்கு அவர் அதுக்கு இதாயிட்டாரு, அட்ராக்ட் ஆயிட்டாரு பாகவதத்துக்கு. நல்லா படிக்கிறார் பாகவதத்தை. இன்னைக்கே சொல்றாரு அவரு, நான் அந்த பாகவதத்தை படிச்சதுனால எனக்கு ஒரு அளவுக்கு இந்த மனித வாழ்க்கை பத்தி எனக்கு தெரியுது, சாஸ்திரங்களை பத்தி எனக்கு தெரியுது. அப்புறம் அந்த இது நரகலோகத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க பிரபு, இது படிக்காம இருந்தா என்னோட கதி என்ன பிரபு சொல்லி சொல்றாரு. அப்புறம் நான் என்ன நினைச்சேன், கல்யாணம் ஆன பிறகு ஏதாவது டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகி வரும்னு பார்த்தேன். ஆனா கல்யாணம் ஆன பிறகு கூட மறுபடியும் படிக்கிறாரு. அவருக்கு அந்த மதிப்பு தெரியுது, அந்த பணம் கொடுத்த மதிப்பு தெரியுது அவருக்கு. இவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம், நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது கூட தெரியுது அவருக்கு. ஆனா நல்லா சீரியஸா இதாயிட்டாரு. ஆனா சாண்ட் பண்ண சொன்னா பண்ண மாட்டாங்க. அதனால சரி ஓகே, இவங்களை வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக தான் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி, ஏன்னா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு. 12வது ஸ்கந்தம், லாஸ்ட் ஸ்லோகா, லாஸ்ட் சாப்டரு, அதான் எல்லாத்தோட சாராம்சமே. 17,999 ஸ்லோகாவுக்கும் சாராம்சமே அதுதான். நாம சங்கீர்த்தன எஸ்ய சர்வ பாப பிரணஷ்யதே. இந்த ஸ்லோகா தான் 17,999 ஸ்லோகாவுக்கு சாராம்சம். கடைசியில் அதான் சொல்லிவிட்டார் சுகுமணி. பகவானோட நாமத்தை சொல்லாம இருந்தா நீங்க சர்வ பாபங்களாம் நாசனம் பண்ண முடியாது, கவுண்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இந்த பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதே அதனால தான். அவருக்கு நிறைய தடவை சொல்லிட்டார், இந்த பாகவதம் நீங்க படிக்கிறதே உங்களோட சாண்டிங் பண்றதுக்கு தான், நாமத்தை சொல்றதுக்கு தான். நாமஸ்மரணைகள்னா இந்த பாகவதம் படிச்சு வேஸ்ட்னு கூட சொன்னேன். இன்னுமே அவருக்கு வந்து அந்த இது வரல. நான் வந்து ஓரலா சொல்றேன் பிரபு, சரி நீங்க ஓரலா சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளிக்கரை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தேன். நீங்க உன்னால ஜபம் பண்ண முடியும்னா நீங்க கிளிக்கர் கொடுங்க. ஏன்னா எல்லாரையும் உடனே நம்ம அளவுக்கு ஸ்பீடா வந்து அவங்களை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால அவருக்கு கிளிக்கர் போய் கொடுத்து நீங்கள் கிளிக்கரில் பண்ணுங்க பிரபு, ஸ்லோவாக நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டே இருங்கன்னு சொல்லி சொன்னபோது ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கிளிக்கர் எடுத்துருக்காரு. இப்போ பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆத்மாவை கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு சாதாரணமான ஆத்மா, ஒரு சாதாரணமான, ஆனால் வேற இதுக்கெல்லாம் போகிறாங்க, சீசனல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு, சீசனல் இந்த பரிக்கிரமா பிரதட்சணா இதுக்கெல்லாம் போகிறாங்க. இப்போ நீங்கள் அமாவாசையெல்லாம் பார்த்தா திருவண்ணாமலையில் நவரவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருட்டா இருக்கு, நெருக்கடியா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு மக்கள் போறாங்க அங்க திருவண்ணாமலையில. பௌர்ணமிக்கு ஒரு பௌர்ணமிக்கு அத்தனை மக்கள் சேர்றாங்க பரிக்கிரமம் பண்றாங்க. கிரிவலம், அதான் கிரிவலத்துக்காக. ஆனா அந்த இல்ல பௌர்ணமி நாள் ரொம்ப அதிகம் அளவா போவாங்க. பௌர்ணமி நாள் நிறைய பேர் போறாங்க. அதுக்குன்றது ஒரு பஸ் பேக்கேஜே வச்சிருக்காங்க. அந்த பஸ்ல போய் அவங்களே கூட்டிட்டு போய் அவங்களே அழைச்சிட்டு வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி. ஆனா என்ன உபயோகம் என்ன இருக்கு? உபயோகம் என்ன இருக்கு? கிரிவலம் போறாங்க வராங்க, ஓகே நல்லதுதான். என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க? சாஸ்திரத்தை பத்தி என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்க? பக்தியை பத்தி என்ன? சிவபெருமாள் அங்கே போயிட்டு வந்துட்டா அவர் சந்திருப்தி ஆவார், சந்தோஷமாவார், கரெக்டு. ஆனால் சிவபெருமாள் யாரு? சிவபெருமாள் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய வைஷ்ணவர், இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாகவதம் நம்மளுக்கு தேவை, சாஸ்திரங்கள் தேவை, பக்தர்கள் தேவை, ஆன்மீகம் தேவை, ஆன்மீகமான ஈடுபாடு தேவை, பக்தரோட சத்சங்கம் தேவை. இது எல்லாமே இருந்தால் தான். அதனால தான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, பகவான் அவர் மறைஞ்ச உடனே இது பாகவத ரூபமாக எல்லாருக்கும் வந்துட்டார், சாஸ்திர ரூபமாக வந்துட்டு இதை அவங்களோட பிரதிநிதிகள்னால, அவங்களோட பக்தர்கள்னால என்ன பண்ணாங்க, இதை அறிமுகம் பண்ணி விடுறாரு. ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறார், 42வது ஸ்லோகம் சொல்கிறார், சுகதேவ கோசாமி தன் வியாசதேவா இஸ் டர்ன் டெலிவர்ட் இஸ் பாகவதம் டு தி கிரேட் எம்பர். அதுக்கப்புறம் சங்கராச்சாரியரை பற்றி சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதர். சங்கராச்சாரியர் நிறைய மாயாவாதி பற்றி நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டார். பரவலாக அது ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டாரு. பரவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணாரு, கோவிந்தம் மூடபஜே சம்பிராப்தி சந்நிதி சொல்லி லாஸ்ட்ல என்ன சொன்னாங்க, கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் கோவிந்தனை ஸ்மரணம் பண்ணாமல் இருந்தால் நீங்கள் உங்களை மாதிரி ஒரு முட்டாள் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. இதை யாருமே ஏற்றுக்கல. சங்கராச்சாரியர் சொன்னது நிறைய அவங்களோட இது பிகினிங்ல என்ன அந்த அறுவாதை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்களே தவிர கடைசி அந்த காலத்தில் சொன்னது மட்டும் யாருமே ஏற்றுக்கல. என்ன எதுக்காக பிரபுபாதர் இங்கே நோட் பண்ணுறான்னா, சங்கராச்சாரியருக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ், எக்கச்சக்கமான ஃபாலோவர்ஸ் சங்கராச்சாரியருக்கு. பெரிய பீட்டமே இருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் சங்கராச்சாரியர் சங்கர மட்டம், சிங்கேரியில் இருக்கு சங்கர மட்டம், பெரிய மட்டம் இருக்கு. அந்த மட்டம் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ வந்த கும்பமேளா இருக்கு 99% அவங்க தான், எல்லாமே சங்கரைட்ஸ் தான். அவங்க எல்லாமே அங்கேயே இருக்கு, பெரிய மட்டம் இருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய மட்டம் இருக்காங்க. ஆமா, பத்ரிநாத்ல என்ன அது முதல்ல அங்க சிவபெருமாள் தான் இருந்தது.
பத்ரிநாத்ல உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, ஃபர்ஸ்ட் வந்தது சிவபெருமாள் தான். அங்க சிவபெருமாள் வந்ததுனால அதுக்கப்புறம் பத்ரி வராரு, இவர் விஷ்ணு வராரு. விஷ்ணு வந்த உடனே சிவபெருமாள் என்ன பண்றாரு, இடத்த காலி பண்ணி மேலே போயிடுறாரு. அதுக்கு ஒரு லீலை இருக்கு. அந்த லீலையினால இவர் என்ன பண்றாரு, பார்வதியை வச்சு பார்வதியை வந்து அதை இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சிவபெருமாளை மேலே அமைச்சிடுறாரு. கேதார்நாத்துக்கு போயிடுறாரு. காசிலையும் அவ்வளவுதான், காசிலையும் அவ்வளவுதான். முதல்ல அங்கேயும் வந்து விஷ்ணு தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் இங்க காசி சிவபெருமாள் ஃபேமஸ் ஆனது. அது நான் நெக்ஸ்ட் டைம்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். காசி விஸ்வநாதோட லீலைகள்லாம் இருக்கு, நிறைய லீலைகள் இருக்கு. ராமேஸ்வரமும் அவ்வளவுதான், குருவாயூர், ஆமா, திருவண்ணாமலையும், ஆமா. அதாவது எங்க விஷ்ணு பெருமாள் இருக்காரோ அந்த இடத்துல எல்லாமே சிவபெருமாள் இருப்பாரு. அவர் தான் அந்த கோட்டையை வந்து பத்திரம் பண்றது. அவர் தான் எல்லா இடத்துலயும் கோட்டையை பத்திரம் பண்றது. யாருன்னா சிவபெருமாள் தான். அவர் இல்லாத இடமே இல்லை. பிருந்தாவன்ல இருக்காரு கோபேஸ்வர், பிருந்தாவன்ல கோபேஸ்வர் அவர் தான். அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் சிவபெருமாள் வந்து இருப்பாரு. அந்த எங்கெங்க விஷ்ணுவோட அந்த சேத்திரம் இருக்கோ, அந்த என்ன சொல்றது தாம், அந்த தாம வந்து சம்ரக்ஷணை கொடுக்கறதே சிவபெருமாள் தான். மக்களுக்கு அதாவது சங்கராச்சாரியர் அதான் சொல்லிட்டு போட்டார். லாஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் வேதாந்த சுத்ரா கேனாட் ஹெல்ப் ஒன் அட் த டைம் ஆஃப் டெத். இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அர்த்தம்னா, சங்கராச்சாரியர் கொடுத்த அந்த அருவவாதம் வந்து நம்ம மரணம் டைம்ல வந்து யாருக்குமே வந்து உதவாது. எது உதவும்? This is the recommendation of all great transcendentalists. Sukadeva Goswami had long ago stated the same truth that at the end one must remember Narayana. யார் நாராயணரை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிறாங்களோ அந்த கடைசி நேரத்தில் அவங்க மட்டும்தான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். நம்ம 8th சாப்டர் நீங்கள் பகவத்கீதை படிக்கணும், ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். எப்படி வந்து பகவான் அடையிறதுன்றது அந்த பாடத்து பேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதில் தான் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜந்தந்தே கலேவரம் தாம் தாம் வேதி கௌந்தேயா சதா தத் பாவ பாவிதா அந்த காலேச்ச மாமைவ ஸ்வரன் முக்துவா கலேவரம். அந்த காலத்தில் வந்து நாராயணோட ஸ்மரணம் இல்லாமல் இருந்தால், நாராயண ஸ்மரணம் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்கிட்ட வந்து நீங்கள் சேர்றீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான். ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். யாராவது இந்த இறக்கும் தரவையில் இருக்கும் கூட அது படிக்கணும். அது படித்தா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுக்கு. அப்போ நாராயண ஸ்மரணம் வரும் அவங்களுக்கு. அவங்க ஏதாவது சேவை செஞ்சிருந்தா, தொண்டு செஞ்சிருந்தா வரும். உடனே எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட்டாக மேகி நூடுல்ஸ் மாதிரி எதுவும் வராது. டக்குன்னு அப்படி போட்டு அப்படி எடுத்துக்கலாம் மாதிரி என்ன முடியாது. இன்ஸ்டண்ட்டாக எதுவுமே வராது. அந்த சேவை செஞ்சிருந்தா தான், நாமத்தை சொல்லியிருந்தா தான். அதனால தான் நாமத்துக்கு அவ்வளோ ஒத்தாயம் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளோ என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க, நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க. கரெக்டாக நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு. அதான் எங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு, long ago stated the same truth that the end one must remember Narayana. That is the essence of all spiritual activity. நான் என்ன சொன்னேன், சாராம்சமே அதுதான். நாராயண பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நினைக்கிறது தான், ஸ்மரணம் பண்றது தான் இந்த சத்சங்கத்தோட முக்கியமான உத்தேசம், இந்த ஏக்கத்தோட முக்கியமான உத்தேசம், இந்த வேதங்களோட முக்கியமான உத்தேசம். இந்த வேதங்களோட சாரமே அதுதான். அவரை ஸ்மரணம் பண்றதுக்காக இத்தனை பண்ணும் பார்த்துக்கோங்க. இத்தனை பண்ணா கூட அதுக்கப்புறம் கூட சொல்ல முடியாது, நம்ம எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கிறோமோ சொல்ல முடியாது. அப்போ அந்த கண்டிஷன் இத்தனை பண்ணி நம்ம ஐசியூலோ வார்ட்லையோ ஏதோ நம்ம படத்துக்கு போன நினச்சிக்கோங்க, எப்படி ஸ்மரணம் வரும்னு நம்மளுக்கு வராது. ஆனால் பண்ணியிருந்தா பகவான் அதெல்லாம் அக்கௌண்ட் எடுப்பாங்க. எல்லாமே அக்கௌண்ட் எடுத்து டேலி பண்ணி, ஓ இத்தனை தடவை என்னோட ஸ்மரணம் பண்ணியிருக்காங்க, இத்தனை நாமத்தை எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அதனால கண்டிப்பாக இவருக்கு நான் வந்து நான் என்ன நினைக்கிற மாதிரி என்னோட நாமத்தை சொல்கிற மாதிரி நான் அவங்கள வந்து உதவி பண்ணுறேன். அதான் சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில் 15வது அத்தியாயத்தில் 15வது சாப்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்லோகாவில். நான் வந்து மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் சா, யார் என்னோட நாமத்தையும் என்னோட பக்தர்களுக்கும் என்னோட பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறாங்களோ, ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ, அப்புறம் என் நாமத்தை கொடுக்கறதுக்காக, என் சந்தேகத்தை கொடுக்கறதுக்காக யார் முயற்சி பண்ணுறாங்களோ, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் கருணை காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது உண்மை. ராமரே சொல்லியிருக்காரு. யாருக்கு? விபீஷணருக்கு. விபீஷணர் வந்து சரணடைஞ்சும் போது என்ன சொன்னார் விபீஷணு, எனக்கு வேற யாருமே இல்லை ராமர், நீங்க தான் எனக்கு கடவுள், நீங்க தான் எனக்கு பிராணபதி, நீங்க தான், வேற யாருமே எனக்கு கிடையாது, நான் உங்களுக்கு சரணடைஞ்சிடுறேன். இப்படி யார் ஒருத்தர் வந்து சரணடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பா என்னோட லோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறேன்னு சொல்லி ராமர் வந்து அன்னைக்கு வாக்தானம் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஸ்லோகா வந்து சரம ஸ்லோகா. இதுவும் 1866 சர்வதர்மான் பரித்யாஜா. அப்புறம் வராக புராணத்தில் ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு. இந்த 4 ஸ்லோகா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு புக்கில் எழுதி வச்சேன், அது காணும், எங்கே இருக்கும் காணும், அது பார்க்கணும். இந்த 4 ஸ்லோகா வந்து கண்டிப்பாக வராக புராணத்தில் ஒன்று இருக்குது, ராமாயணத்தில் ஒன்று இருக்குது, பகவத்கீதை ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று பாகவதமில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இந்த 4 ஸ்லோகா வந்து சரம ஸ்லோகா.
இது நினச்சி இது வந்து நம்ம இது சேண்ட் பண்ணாலே போதும், அந்த இது வந்துடும். அதனால தான் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் இதெல்லாம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் அதுக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அது புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு அந்த மெமரியில் வந்துடுது, உடனே அந்த மெமரியில் வந்துடுது. இது பண்ணுறதுனால இப்போது பாகவதம் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுனால, உபன்யாசம் கொடுக்கறதுனால, கேட்கறதுனால என்னாச்சு, 2 பேருமே நேராக பகவான் கிட்ட போயிட்டாங்க. பாகவதம் என்ற ஒரு பொருளை வச்சுட்டு சுக்கமுனியும் குணகானம் பண்ணி அவரு கிளம்பிட்டாங்க இதுக்கு, இது வைகுண்டத்துக்கு. பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்க அவர் சொல்றாரு, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், உணவு கிணவு எதுவும் வேண்டாம், எனக்கு நான் தூங்குறது, எனக்கு ரெஸ்ட் விஸ்ராந்தி எதுவுமே வேண்டாம், நீங்க எதுவுமே மிஸ் பண்ணாம சொல்லுங்க, மிஸ் பண்ணாம எனக்கு சொன்னா அதுவே போதும். நீங்க என்ன ராஜரை நினைச்சிட்டு ஏதாவது அந்த மாதிரி பண்ண போறீங்க, ஏன்னா அரசரனா என்ன ஆகுது, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. இவர் என்னது இதுல அவர் பேர் என்ன, ஸ்ரீபாத் ராமானுஜர் அடியில் அவர் ராஜராஜர் ஆயிடுவார் இல்ல, வேலை வந்து என்ன உளவந்தானா, என்ன அவர் பேரு, ஆளவந்தார். என்ன ஆச்சு, அவரு தன்னை குருக்காக போய் அவர்கிட்ட வந்து போட்டி போட்டு அதில் வெள்ளிட்டாரு. அதில் வெல்ல உடனே மகாராணி என்ன பண்ணாச்சு, பாதி இது ராஜ்யாங்கத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அரசர் ஆயிட்டாரு. அரசரான உடனே அவ்வளோ பெரிய பண்டிதர் என்ன ஆனாரு, ஆழ்ந்து போயிட்டாரு பௌதிகத்தில், ஆழ்ந்து போய் அதுக்கப்புறம் தான் இவர் அனுப்புறாரு. யாராவது அவரோட குரு இருக்காரு, யமுனாச்சாரியார் அவரோட சீடரை அனுப்புறாரு. சீடர் அனுப்பிச்சு என்னது என்ன சட்னி, அது தூதுவளை சட்னியை கொடுத்து அந்த அந்த ருச்சியை வந்து அரசருக்கு கொடுத்து, அந்த ருச்சியை வந்து அட்ராக்ட் ஆனது பிறகு எனக்கு இதே வேணும்னு சொல்லி உட்காந்துடுறாங்க. எனக்கு டெய்லி இந்த மாதிரி சமையல் தான் வேணும்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த தூதுவளை அவர் 3 நாள் கொடுத்துட்டு அவர் அந்த பக்கம் போயிடுறாரு. மறுபடியும் என்னை கூப்பிட்டு வந்துட்டு, ஏன்னா இவரை உள்ள விடுறதுக்கு அங்கே அனுமதி கொடுக்கல. யமுனாச்சாரியோட சீடரை அனுப்புறதுக்காக அவரை வந்து உள்ள, அவர் பேர் என்னமோ நல்லா இருக்கு, நான் மறந்துட்டேன், பேருங்களே நான் வர மாட்டேங்குது. யமுனாச்சாரியர் ஒருத்தர் அனுப்புறாருல, அவரு சமையல்காரராக வராரு. ஏன்னா நேரடியாக அவர்களை வந்து உள்ள விட மாட்டாங்க. அதனால சமையல்காரனை திட்டாரு இவர். ஆள வந்தாரு, நீ பண்ற சமையல் எனக்கு ஒண்ணுமே ருச்சியே இல்லை, ஒரு வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போது அவருக்கு பயம் வந்துடுது. என் வேலை எங்க தூக்கி போடுற, என்ன வேலை இந்த நிறுத்துறாரான்னு சொல்லி அவருக்கு பயம் வந்துடுது. அதனால என்ன பண்ணாரு, யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த டைம்ல கரெக்டா இவர் வராரு. யமுனாச்சாரியர் சீடர் வந்து அவருக்கு இந்த தூதுவளையை கொண்டு வந்து, அந்த கீரையை கொண்டு வந்து சட்னி பண்ணி, அது இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது, அது கொடுத்து அந்த ருச்சியை பார்த்து, ருச்சியை கண்ட உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு ஆளவந்தாருக்கு. அந்த ஆளவந்தாருக்கு சந்தோஷமாகி என்ன பண்ணாரு, அந்த மாதிரி சமையலே எனக்கு வேணும். எங்க போனார் அவர், 3 நாள் கொடுத்துட்டு அவர் வெளியே போயிடுறாரு. இவர் தேடினாரு. அவரா அந்த சமையல்காரர் வந்து சமையல் பண்ணனா உன்னை வேலைங்க தூக்கிடுறேன், உன்னை வந்து அப்பெல்லாம் தூக்குறதெல்லாம் கிடையாது, வேலை இதான் நேராக எடுத்துருவாரு, தலையை தூக்கிடுவாங்க. இவனுக்கு பயம் வந்து அவரை போய் தேடி கூட்டு வந்து மறுபடியும் கொடுத்து, அப்புறம் நான் உனக்கு இந்த சமையல் பண்ணி கொடுத்தா நீ என்னை வந்து அரசரை நான் வந்து மீட் பண்ணணும், பேட்டி பண்ணணும், நான் அவர்கிட்ட பேசணும், இந்த ஒரு சௌகரியம் நீ பண்ணி கொடுத்தா நான் கண்டிப்பாக உனக்கு நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லும்போது அப்புறம் தான் அவர் 2 பேர் மீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பழசெல்லாம் கிராமப்படுத்துறாரு அவர். அதனால தான் கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் ஆழ்ந்து போனால் கூட கிருஷ்ணர் நம்மளை விட மாட்டார். எப்படியாவது அவருக்கு ஏதோ ஒரு கோணத்தில், ஏதோ ஒரு நபர்னால, ஏதோ ஒரு பக்தர்னால, ஏதோ ஒரு நூல்னால, ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தினால மறுபடியும் நம்மளுக்கு ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு. அதான் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிற விசேஷமான ஒரு கலை. 2:40 நீங்கள் படித்தா தெரியும் பகவத்கீதையில். நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யுவாயும் நவித்து சொல்பமப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தோ மகோபயத். நம்ம பண்ண பக்தி சேவை என்னைக்குமே மறக்க மாட்டாங்க, என்னைக்குமே நம்ம மறக்க மாட்டாங்க. பகவான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சகாயம் பண்ணுவாங்க, சாதகமாக பண்ணிடுவாங்க. மறுபடியும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை மறுபடியும் நம்ம வந்து அது தொடர்ந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லா அமைப்பு கொடுத்துருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, शीला प्रभुपाद की, शीला गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे. குரு மகாராஜ் பார்க்கறது வர மாதிரி தான் சொல்லுங்க. நான் பேர் கொடுத்தா நான் கோயிலில் பேர் கொடுத்துருவேன். யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க. டைம் டேட் எல்லாமே இருக்கு அதுக்கு. ஏன்னா இந்த 29, 30 மார்ச் நைட் கிளம்புறது வந்து நம்ம இது பேர் கொடுத்துடணும் முதல்ல. அவங்க தான் பேர் கொடுத்தா இத்தனை பேர் வராங்க. ஏன்னா குரு மகாராஜ் வராங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்துடுவாங்க பக்தர்கள். அதனால் அவங்களுக்கு அகாமடேஷன்னு, அவங்களுக்கு வந்து இது பிரசாதம், இது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணணும். அதனால நீங்கள் நம்ம வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் பேர் கொடுத்துட்டா நான் அவங்களுக்கு வந்து பேர் கொடுத்துருவேன்.
இல்லை நீ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பக்தர் இருந்தால் கூட கொடுத்துருங்க பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான், நான் கொடுக்குறது பெங்களூர் தான் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் கூட கொடுக்கலாம். எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம், எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம். இப்போ இவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும், இங்கே தான் போகணுன்றதெல்லாம் கிடையாது. குரு மகாராஜ் போய் அவர் ஆக்னா வாங்கி நம்ம அவங்க அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான். குரு மகாராஜ் வந்தாலே ஒரு 10 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்ஸ் அப்படியே பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா குரு மகாராஜ்? பார்த்துருக்கேன். ஓகே. ஒரு மகாராஜ் வந்தாலே அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்கும். அது குரு மகாராஜ் வந்தாலே எப்படி வராங்கன்னு தெரியல. அதனால தான் அவங்க யாராவது குரு மகாராஜ் வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்கணும்னா, இன்வைட் பண்ணணும்னா பல மாசங்கள் வருஷங்கள் முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் அவர்கிட்ட. அப்படி வாங்கினாதான், அதுவும் டவுட் தான். நிறைய ரத யாத்திரை மிஸ் பண்றாங்க. ஆமா, நிறைய பேர் ஆயிருக்காங்க அந்த மாதிரி, நிறைய பேர் ஆயிருக்காங்க அந்த மாதிரி.